Bonjour, aujourd'hui nous allons voir un exercice concernant l'équilibre d'un solide soumis à l'action de trois forces non parallèles. اليوم غادي نشوفوا واحد التمرين ديال توازن جسم صلب تحت تأثير ثلاث قوى غير متوازية، يعني التطبيق ديال الشرط الأول للتوازن. النص ديال التمرين. Donc l'énoncé de l'exercice, la figure ci-dessous représente un solide S de masse M égale à 500 grammes et maintenu en équilibre à l'aide d'un fil F et un ressort R de masse négligeable et de raideur K égale à 50 Newton par mètre. Alors le fil F est attaché au solide S au point B et fait un angle alpha égal à 30 degrés avec la verticale. Le ressort R est attaché au solide S au point C et son axe est confondu avec l'horizontale et passe par le point C et G, centre d'inertie des solides. Alors, on donne G égale à 10 newtons par kilogramme. Alors, la première question, alors, énoncer la première condition d'équilibre. Petit 2, dresser le bilan des forces. 3, construire la ligne polygonale. La question numéro 4, on déduire l'intensité F de la force appliquée par le fil sur le solide S. 5, calculer l'intensité T de la force appliquée par le ressort sur le solide S. Alors, 6, retrouver le résultat de la question 4 et 5 par la méthode analytique. 7, en déduire l'allongement delta L des ressorts. Alors, avant de commencer, prenez 5 minutes pour réfléchir à l'exercice. Alors, proposition de solution. Alors, la condition d'équilibre. Alors, il faut que la ligne polygonale est fermée, c'est-à-dire F1 plus F2 plus F3 égale à vecteur D, c'est-à-dire la somme des forces égale à 0. Alors, la deuxième condition. Alors, les lignes d'action des trois forces F1, F2, F3 sont coplanaires et concurrentes en un seul et unique point. Alors, ça, c'est la première condition d'équilibre. Alors, la question numéro 2, le bilan des forces. Alors, le solide S est en équilibre sous l'action de trois forces. Alors, la première force, c'est son poids P. La deuxième force, c'est action du fil F1. Et la troisième force, c'est la tension des ressorts R. Donc, le solide S est en équilibre sous l'action de son poids P, la tension des ressorts et l'action du fil F. C'est-à-dire que le solide S est sous l'action de trois forces non parallèles. Alors, petit 3, construire la ligne polygonale. Alors, pour construire la ligne polygonale, nous allons donc faire ce qu'on appelle la translation. إذا بالنسبة لإنشاء الخط المضلعي إذا سوف نزيح المتجهة P، وبما أن خط تأثير القوة T وخط تأثير القوة P متعامدان، إذا نزيح المتجهة T بحيث T عمودية على P، ثم نغلق الخط المضلعي بالقوة F. نزيح القوة F، ثم الزاوية بين خط تأثير القوة P وخط تأثير القوة F هي الزاوية ألفا. إذا ألفا كتساوي 30 درجة بين خط تأثير القوة P وخط تأثير القوة F. إذا نحصل على الخط المضلعي بحيث P عمودية على T. إذا السؤال رقم 4، intensité de la force F appliquée par le fil sur le solide. إذا غادي نحاول نحسبوا شدة توتر الخيط على الجسم S. إذا عندنا مثلث قائم الزاوية. إذا nous avons cosinus alpha égale à P divisé par F، c'est-à-dire que P عندنا كتساوي mg، donc mg مقسومة على F، يعني أن F تساوي mg مقسومة على كوسينوس ألفا. إذا تطبيق عددي عندنا m كتساوي 0.5 كيلوغرام مضروبة في الجهة 10 نيوتن كيلوغرام مقسومة على كوسينوس 30. كوسينوس 30 يساوي 0.866. نجد بأن F تساوي 5.77 نيوتن. Par la suite, donc F égale 5,77 newtons. إذا ننتقل إلى السؤال رقم 5، intensité de la force T appliquée par le ressort R sur le solide. غادي نحاول نحسبوا التوتر النابض T. إذا عندنا خط تأثير القوة T وخط تأثير القوة P متعامدان، إذا الزاوية قائمة 90 درجة. إذا d'après le théorème de Pythagore، إذا حسب برهان فيثاغورس، إذا عندنا P أس 2 زائد T أس 2 تساوي F أس 2. إذا نخرجوا منها T أس 2 اللي كتساوي لنا F إذا مربع ديال F أس 2 ناقص P أس 2. إذا تطبيق عددي عندنا F حسبناها كتساوي 5.77، ثم P كتساوي لنا M فوا G كتساوي 5 نيوتن، يعني 5.77 لكل أس 2 ناقص 5 أس 2 تساوي 2.88 نيوتن. إذا T اللي كتساوي جذر مربع 5.77 لكل أس 2 ناقص 5 أس 2 كتساوي 2.88 نيوتن. إذا هناك طريقة ثانية لحساب T باستعمال سينوس ألفا. إذا عندنا سينوس ألفا يساوي T مقسومة على F. إذا T تساوي F مضروبة في سينوس ألفا. إذا عندنا F تساوي 5.77 مضروبة في سينوس ألفا سينوس 30 كتساوي 0.5 كتلقاو 2.88 نيوتن.
ثم ننتقل إلى السؤال الموالي وهو السؤال رقم 6 et retrouver le résultat de la question 4 et 5 par la méthode analytique. إذا la méthode analytique غادي نستعملو فيها إحداثيات المتجهات والقوى المطبقة على جسم S يعني F و P و T. إذا نعتبر المعلم المتعامل المنظم جي جي، إذا عنده المتجهات الوحيدية I و J، إذا بحيث جي أصله منطبق مع جي مركز قصور الجسم ومتجهته الوحيدية I ومتجهة الوحيدية J. إذا عندنا نحاول نحسبوا إحداثيات كل متجهة على حدة في المعلم المتعامل المنظم جي جي. إذا عندنا نبداو بالمتجهات اللي ساهلين T و P. إذا عندنا نوزافون إحداثيات ديال T، إذا T عندها نفس المنحى مع I، إذا T تساوي زائد T مضروب في I، ومعندناش إحداثية على J. نفس الشيء بالنسبة ل P، إذا P عندها إحداثية على J ومعندهاش إحداثية على I، إذا P تساوي صفر I زائد ناقص P. إذا هنا عندنا إشارة ناقص لأن منحى P معاكس لمنحى J، إذا تساوي ناقص P مضروبة في J. ثم بالنسبة لإحداثية F، إذا F عندها إحداثية Fx على X وعندها إحداثية Fy على Y، بحيث الإحداثية على X فهو سالب، الإحداثية على Y موجب. إذا Fx كتساوي ناقص F مضروبة في سينوس ألفا I، والإحداثية على Y هو F مضروبة في كوسينوس ألفا مضروبة في J. إذا عندنا الجسم S فهو في توازن، إذا حسب الشرط الأول للتوازن إذا مجموع القوى يساوي صفر، يعني T زائد P زائد F يساوي المتجهة المنعدمة. إذا نحاولوا نعوضوا كل متجهة على حدة بإحداثيتها. إذا عندنا T تساوي T مضروبة في A ناقص P مضروبة في J ناقص F مضروبة في سينوس ألفا في I زائد F مضروبة في كوسينوس ألفا في J تساوي المتجهة المنعدمة. إذا نحاولوا نجمع المتجهات اللي عندهم A والمتجهات اللي عندهم J. إذا عندنا T مضروبة في I وعندنا ناقص F مضروبة في سينوس ألفا في I، إذا T ناقص F مضروبة في سينوس ألفا عامل ل I، ثم عندنا ناقص P زائد F مضروبة في كوسينوس ألفا مضروبة في J تساوي المتجهة المنعدمة. إذا لدينا دائما T ناقص F مضروبة في سينوس ألفا الكل مضروب في I ناقص بين قوسين M مضروبة في J P كتساوي M في J زائد F كوسينوس ألفا الكل مضروب في J تساوي صفر. إذا هاد الصفر غادي نحسبوه على شكل صفر مضروب في I زائد صفر مضروب في J. إذا الصفر خصو يساوي T ناقص F سينوس ألفا، ثم صفر خصو يساوي ناقص ام جي زائد F كوس ألفا يساوي صفر. إذا نحصل على نظمة، إذا باغ إيدونتيفيكاسيون لي تيرم غادي نحصلو على T ناقص F مضروبة في سينوس ألفا يساوي صفر، ثم ناقص ام جي زائد F كوس ألفا يساوي صفر. إذا هاد المعادلة اللي بالخضر غادي نحاول نخرجو منها F. إذا F كتساوي M مضروبة في J مقسومة على كوس ألفا، وهادي غادي نديوها للطرف الآخر تصبح T تساوي صفر زائد F مضروبة في سينوس ألفا، يعني T تساوي F سينوس ألفا. إذا نحاول نحسبو F اللي كتساوي M فوا J مضروبة في كوس ألفا. إذا عندنا M كتساوي 0.5 كيلوغرام مضروبة في 10 نيوتن على كيلوغرام مقسومة على كوسينوس 30، كنلقاو F كتساوي 5.77 نيوتن. إذا هاد 5.77 نيوتن غادي نحاولو نعوضوها في المعادلة الأولى. إذا F كتساوي 5.77 نيوتن مضروبة في سينوس ديال 30 اللي هو 0.5 كتساوي 2.88 نيوتن. Et par la suite, donc, on retrouve, donc là, je retrouve les mêmes valeurs que précédemment. إذا كان نوجدو نفس القيم اللي لقيناهم قبيلة. نشوفو السؤال الأخير. إذا on déduire l'allongement des ressorts دلتا L. إذا استنتج إطالة النابض دلتا L. إذا حسب قانون هوك عندنا T كتساوي K مضروبة في دلتا L. إذا دلتا L تساوي T مقسومة على K. إذا نستبق على دي عندنا T كتساوي 2.88 نيوتن مقسومة على 50 نيوتن على المتر. إذا تساوي 0.0576 متر تساوي 5.76 سنتيمتر. إذا إطالة النابض هي 5.76 سنتيمتر. Donc, fin de la correction. Merci de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous au prochain exercice.